नमस्कार। आपणा सर्वांचं माझ्या या विजय जाधव धोंडोंडी YouTube चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। घरीच रहा, सुरक्षित रहा, मस्त रहा, पर्यावरणाचं संरक्षण करा आणि विज्ञाननिष्ठ बना। इयत्ता 9वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 यामध्ये आपण गतीचे नियम या घटकातील एक समान आणि नैक समान गती त्वरण याचा आपण अभ्यास करणार आहोत। माझ्या या YouTube चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। नमस्कार। टुडे वी गेट information about uniform, non-uniform and linear motion. Amar, Akbar and Anthony are the three friends. They are traveling with different car with different velocity. The distance covered by them during different time interval are given in the table. They start their journey 5 o'clock and their speed of car is 0 km. The time interval between them is 30 km. In 5:30, Amar covered distance 20 km, Akbar 18 and Anthony 14. And at the last of journey 8 o'clock, Amar covered distance 120, Akbar 120 and Anthony 84. Use your brain power. What is the time interval between the noting of distance made by Amar, Akbar and Anthony? There are 30-minute time interval between Amar, Akbar and Anthony. Second question, who has covered equal distance in equal time interval? Who has covered? Amar and Anthony has covered equal distance in equal time interval. Amar covered 30 minutes, 20 km and Anthony covered 30 minutes, 14 km. Are the all distance covered by Akbar in the fixed time interval the same? No. Akbar did not cover equal distance in fixed time interval. Fourth question, considering the distance covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time interval, what can you say about their speed? Their speed are different, non-uniform speed, because the time interval at the 8 o'clock 120, 120 and 84. If an object cover unequal distance in equal time interval, it is said to be non-uniform speed. जेव्हा एखादी वस्तू समान कालावधीत असमान अंतर पार करते तेव्हा त्या गतीला काय म्हणायचं? नॉन युनिफॉर्म स्पीड म्हणतात बघा। फॉर एक्झाम्पल, द मोशन ऑफ व्हेइकल बीइंग ड्रायव्हन थ्रू हेवी ट्रॅफिक, गर्दीच्या रस्त्यावरील वाहनांची गती। Another definition of uniform speed, if an object cover equal distance in equal time interval, it is said to be moving with uniform speed. जर एखादी वस्तू समान कालावधीत समान अंतर पार करत असेल तर त्या गतीला युनिफॉर्म स्पीड म्हणतात। फॉर एक्झाम्पल, द स्पीड ऑफ फॅन are the uniform speed example. Then another subunit is acceleration. Acceleration, त्वरण. The figure are given. Change in velocity. Take a 1 meter long plastic cube and cut it lengthwise into 2 holes. एक मोठी प्लास्टिकची पाईप घ्यायची आणि बरोबर मधोमध कट करायची। मग काय होईल? नळीसारखी
रचना होईल. वन ऑफ चॅनल शेप पीस, त्याच्यातलाच एक काय करायचा, पन्हाळीसारखा भाग घ्यायचा. प्लेस वन एंड ऑफ इट्स ऑन द ग्राउंड अँड होल्ड इट. त्याचं एक टोक कुठं ठेवायचं, जमिनीवर पकडून ठेवायचं. अँड अदर ॲट सेम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड, दुसरं टोक जमिनीपासून काही उंचीवर ठेवायचं. ॲज शोन इन फिगर 1.4. टेक अ स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम द अप्पर एंड ऑफ द चॅनेल. एक छोटा चेंडू घ्यायचा आणि तो छोटा चेंडू काय करायचा, वरून सोडायचा. ऑब्झर्व द व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉल ॲज इट रोल डाऊन अलॉंग द चॅनेल. तुम्ही काय करायचा, हा बॉल जेव्हा त्या पन्हाळीवरून खाली सोडला जातो तेव्हा त्या बॉलचं काय करायचं, निरीक्षण करायचं. इट्स व्हेलॉसिटी सेम ॲट ऑल पॉइंट्स. आता बघा, त्याच्या गतीचा वेग प्रत्येक बिंदूच्या ठिकाणी समान असेल का. ऑब्झर्व हाऊ द व्हेलॉसिटी चेंज ॲज इट मूव्ह फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल and to the bottom. Observe velocity when ball moves from the top, its velocity become 0. When ball coming through the middle point, its velocity increases, and at the bottom its velocity become increases and ball stop speed on the ground because the friction of the earth. All play on a slide in a park. बघा, तुमचं लहानपण आठवून बघा, सर्वांनी तुम्ही घसरगुंडीवरून खेळण्याचा आनंद घेतला असेल. यू नो दॅट व्हाईल स्लाइडिंग डाऊन, जेव्हा तुम्ही घसरगुंडीवरून घसरता, द व्हेलॉसिटी इज लेस ॲट द टॉप. अगदी उंचावर जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा तुमची गती कशी असते, 0 असते. इट इन्क्रीजेस इन द मिडल अँड बिकम 0 टुवर्ड्स द एंड. जेव्हा ही तुम्ही त्या घसरगुंडीवरून मध्यावरती येत असता तेव्हा त्या तुमचा वेग काय झालेला असतो, वाढलेला असतो. आणि जेव्हा तुम्ही थांबता खाली तेव्हा तुमचा वेग काय होतो, 0 होतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज नोन ॲज ॲक्सलरेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ॲक्सलरेशन. वेगामधील बदलाच्या दरास त्वरण म्हणतात. इवन ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. इफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी इज u, सुरुवातीचा वेग काय आहे, u, and in time t it changes the final velocity v. जेव्हा ठराविक कालावधीनंतर t कालावधीनंतर तो वेग काय होतो, v होतो. The formula is equal to a final velocity minus initial velocity upon time. A is equal to v minus u upon t. Acceleration is vector because acceleration indicates magnitude and direction. The SI unit of acceleration is meter per second square and CGS unit of acceleration is centimeter per second square. If the velocity of an object changes during a certain period time, it is said to be accelerated motion, त्वरणित गती. An object in motion can have 2 types of acceleration. गतिमान वस्तूमध्ये 2 प्रकारची त्वरणित गती असते. First, if the velocity change by equal amount in equal time interval, the object said to be an uniform acceleration.
जर वेग समान कालावधीत समान अंतर पार करत असेल तर त्या गतीला एक समान त्वरणीत गती म्हणतात. If the velocity changes by unequal amount in equal time interval, the object is said to non-uniform acceleration. जर एखाद्या वस्तूचा वेग समान कालावधीत असमान बदलत असेल तर त्या गतीला नैकरेषीय त्वरणीत गती म्हणतात. Use your brain power. When an object is at rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? जेव्हा एखादी वस्तू विरामावस्थेत असते तेव्हा त्या वस्तूचा आरंभ वेग किती असतो? It will become 0. Second, when an object comes to rest at the end of the motion, what is its final velocity? जेव्हा एखादी वस्तू आरंभ वेग पार करून अंतिम वेग पार केलेला असतो तेव्हा त्याची गती कोणती असती? It will become 0. Then last, positive, negative and zero acceleration. धन, ऋण आणि शून्य त्वरण. An object can have positive or negative acceleration. वस्तूमध्ये धन किंवा ऋण त्वरण केव्हा असतं? When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. जेव्हा एखाद्या वस्तूचा वेग वाढतो तेव्हा ऍक्सेलरेशन कसं असतं? पॉझिटिव्ह असतं. In this case, the acceleration is in direction of velocity. म्हणजे हे त्वरण, या त्वरण कसं असतं? डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे वेगाच्या दिशेनं असतं. म्हणजे बघा आपण एखादा बॉल टाकला तर ते बॉलवर लावलेला बल आणि त्या बॉलची दिशा ही कशी असते? एकाच दिशेनं असतं. हे कोणतं आलं? पॉझिटिव्ह ऍक्सेलरेशन. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. म्हणजे बघा एखाद्या वस्तूची गती कमी होते तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन. म्हणजे बघा तुम्ही सायकलला ब्रेक लावता, it will become negative acceleration. Negative acceleration is also called deceleration. Deceleration मंदन, अवत्वरण. Its direction is opposite to the direction of the velocity. याचे दिशा ही कशी असते? वेगाच्या विरुद्ध असते. If the velocity of the object does not change with time, it has become zero acceleration. म्हणजे वेगामध्ये जर कुठल्याही प्रकारे बदल घडून येत नसेल तर ते कसं असतं? झिरो ऍक्सेलरेशन, शून्य त्वरण असतं. बघा नेक्स्ट व्हिडिओ वी लर्न अबाउट डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन. हा स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा, त्याचे फोटो वैयक्तिक नंबरवर पाठवा. आपल्या या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.